हेलो पिले माने तुम्हें समस्ते देखुच ओडिया विद्यापीठ चैनल आउ आम चैनल तुम समस्त को स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास इतिहास बहीर प्रथम विषय इतिहास विषय रे धारणा जो विषयटी रही तार प्रश्न उत्तर करने को जाऊँ। ये आम सबू प्रश्नर उत्तर दबा। जे तुम्हें प्रश्नर उत्तर जापारना ताले भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देख आ चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे आ सांग मान सहित शेयर कर। लेट करनी आरंभ करिया। प्रथम आमर पे निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक उत्तर 50टी शब्द भितर दियो। 50टी शब्दर उत्तर। प्रश्न कौन पचारि? प्रथम प्रश्न, मनुष्यर अतीत घटनार निरवच्छिन्न क्रमिक अग्रगति होउछि इतिहास। यह कहीं कह लेख। तार उत्तर रे आमे लिखि परिबा जे वैज्ञानिक मानक मतरे आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे पृथ्वी रे मनुष्य सृष्टि होइथिला, किंतु ता पूर्वरु मनुष्यर रूप एपरि नथिला। वर्तमान पृथ्वी रे जेते मनुष्य देखा जाती समस्ते गोटे जाति नृबानर मानकर क्रम विकास घटी मनुष्य सृष्टि होइथिला। सही जातिर गिबन, ओरांगुटान, गरिला और सिंपांजी माने एबे पृथ्वी रे देखा जाउछन्ति। प्राचीनतम कालरू आज पर्यंत मानव समाजर सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में जो सबू परिवर्तन देखा देथिला ताहार क्रम विवरणी को ही इतिहास कहा जाए। मनुष्य मानकर सांस्कृतिक धारा अति प्राचीन। सामाजिक रीतिनीति, अस्त्रशस्त्र तैयारी मनुष्य संस्कृति आरंभ होइछि बोली कहा जाए। यह छड़ा कृषि कार्य, अग्निर आविष्कार और व्यवहार, चक्कर उद्भावन, विभिन्न धातुर व्यवहार, ग्राम सहर और राज्यर परिकल्पना, शासन प्रणाली और परिचालना इत्यादि विभिन्न सोपान दे मनुष्य संस्कृति अग्रगति करिछि। अतएव मनुष्यर अतीत घटना गुड़िकर निरवच्छिन्न अग्रगति हेउछि इतिहास। एई भली आमे प्रथम प्रश्नर उत्तर दे परिबा। तापर द्वितीय प्रश्न को जिबा। इतिहास काहेकि पढ़िबा? ये होछि आ गोटे प्रश्न। इतिहास पढ़िया द्वारा आमे समयानुक्रमे अतीत रे घटिथिबा घटना को जानि पारु। वर्तमान को बुझिबा को हेले अतीत को जानिबा आवश्यक। अतीत रे मनुष्य आनंद और सुख शांति रे रहिया पई जेउ सब उपाय अवलंबन करुथिला सेगुड़िक मध्यरु दरकारी गुड़िक बाछि ग्रहण करिबारे इतिहास पठन साहाय्य करिथाय। अतीतर विभिन्न प्रथा, राज्य गठन, शासन प्रणाली आदि विषय जानिबा जेगुड़िक आम पई दरकार सेगुड़िक ग्रहण करिपारिबा। एही कार्य करिबारे इतिहास पठन सहायक होइताय। इतिहास पठन द्वारा अतीत रे आम समाज रे प्रचलित अनेक कुप्रथा और अंधविश्वास प्रति अवगत हेउ एवं सेगुड़िक आम पई केते दूर ग्रहण योग्य ताहा आमे बुझि परिबा। सेगुड़िक आवश्यकीय परिवर्तन करी वर्तमान परिस्थिति सहित मेल करिया पई चेष्टा करिबा। तेनु इतिहास पढ़िया आम पई निहाती आवश्यक। एही भली उत्तर आमे द्वितीय प्रश्न दे परिया। तृतीय प्रश्न देखिए। इतिहास जानिबार विभिन्न उपादान गुड़िक कौन कौन उपादान आम इतिहास जानी थाउ? तार उत्तर होउछि इतिहास जानिबार उपादान गुड़िक दुई भाग में विभक्त करा जाए। सेगुड़िक हला प्रत्नतात्विक उपादान आउ साहित्यिक उपादान। प्रत्नतात्विक उपादान चारि भाग में विभक्त, यथा खोदित लेखा वा लिपि, कीर्ति और कलाकृति, भौतिक अवशेष आ चारि रहउछि मुद्रा। सेमिति साहित्यिक उपादान को तीन भाग में विभक्त करा जाए, जेमिति कि धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक साहित्य आ वैदेशिक विवरणी। ठीक अच्छे, यही सब जिनस आम कौन कर इतिहास जापर। चतुर्थ प्रश्न पचारा समय अनुसार इतिहास को केते भाग में विभक्त करा जाय? समय अनुसार इतिहास को तीन भाग में विभक्त करा जाय, यथा प्राक ऐतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग आउ ऐतिहासिक युग। प्राक ऐतिहासिक युग कौन ना बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखनी नथिले। विभिन्न प्रकार माटीपात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकाल आदि लोकमानंकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क में तथ्य संग्रह कराଯାଇଥାଏ। से कालर गुंफार चित्रु आमे सेमानक विषय में जानिपारू। ये हूँ प्राक ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग कौन? मनुष्य लेखुणीबा परे विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश कर पारला। यही समय को आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाए। यही लेखा सब सीमित आ पढ़िबा संभव होई न थाए। तेणु ए समयर घटनावली जानिबा को हेले लेखागुड़िक सहित प्रत्नतात्विक खनन अनुसंधान उपर निर्भर करिया पड़ता है। सिंधु नदी कूल
ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ। ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କ'ଣ ନା ଲେଖାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ପଥର, କାନ୍ଥ, ଖମ୍ବ, ତମ୍ବାପଟା, ତାଳପାତ୍ର ଆଉ ମାଟିପାତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଥାଏ। ଏହି ସମୟକୁ ଐତିହାସିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳର ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ 3 ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ୟୁରୋପ ଠାରୁ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ଦୂରତାରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ସୀମାକୁ ଲାଗି ବା ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ୍ ଆଦି ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଏହାର ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଥିଲା ବେଲେ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତର କେଉଁ 2ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? କାରଣ ସହ ଉଲ୍ଲେଖ କର। କ'ଣ କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖି। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଇତିହାସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆଦି ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଆଉ ଭାରତ ଇତିହାସକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଠି 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁ କେତେଗୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନର ବିବିଧତା ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 6ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦ୍ୱୀପ ସମୂହ। ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଦେଇ କେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତୋଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ରହିଛି। ଏହି ଗିରିପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ କାରଣରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁହଁରେ କହିଲା କେଉଁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଓ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ।
ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 6ରେ ପଚାରିଲା, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ କାହିଁକି? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶରେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ଆଉ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଓ କୃଷି ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ବେଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଠାରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ? ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ କେଉଁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ? ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ମୁଁ ପଚାରିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଚ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ତାମିଲନାଡୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଲା, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବା ସଂଖ୍ୟା ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 15 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ। ଖ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। କେଉଁ ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ତାଳପତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଘ ଭାରତର ଡ୍ୟାସ୍ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ଯାହା ତଳେ ଗାର ଟଣା ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ବଦଳାଇବାନି, ବାକି ଜିନିଷ ଆମେ ବଦଳେଇକି ଲେଖିବା। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। এই କ୍ରମ ବିକାଶଠୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯାଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବାନି? ବଦଳାଇବାନି। ସିମ୍ପାଞ୍ଜିଟାକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ନୃବାନର ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ହିଷ୍ଟୋଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରତ୍ନଗିରି ନୁହଁ ପିଲେ, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛେ କୋଉଠି ନା ଧଉଳିଗିରି ଠାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧଉଳିଗିରି ଠାରେ ପଥର ଉପରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଘ ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ କିଏ? ମେଘାସ୍ତିନିସ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ମେଘାସ୍ତିନିସ୍ ଜଣେ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଆରବ ସାଗର ଅଛି। ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, ତଳେ ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ନୃବାନର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ। ତେଣୁ ଓରାଙ୍ଗୁଟାନ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ବୌଦ୍ଧିକ ଗୁଣ ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି କିଏ? ସିମ୍ପାଞ୍ଜି। ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା ବାଣଭଟ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଘ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କୋଉଟା? ମାଟିପାତ୍ର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଟିପାତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନର ଉଦାହରଣ। ମୁହଁରେ ପଚାରିଲା ଯେ ଇରାନ ଦେଶ ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇରାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଶା କରୁଛି
तुम समस्तंकर उत्तर सब प्रश्न तुम्हें पाई सारी ताको खातार निश्चित भाव में तुम्हें लिखिदियो। ठीक अच्छे भिडियोटी जब भल लगा निश्चित भिडियो को लाइक कर सांग सहित भिडियोटी को पठाओ सांग मानू चैनल टी सब्सक्राइब कर आ कमेंट लिख जे तुमको कौ विषय प्रश्न उत्तर दरकार मुझे विषय प्रश्न उत्तर निश्चित भाव में नहीं आसबि। धन्यवाद।